وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na darsa yetu hii
tukiwa tunasoma risala iliyoandikwa kutokana na muhadhara uliofanywa na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, risala inayoitwa At-Tamassuku bis-Sunnati an-Nabawiyya wa atharuhu, kushikamana na sunna za Mtume swalla na salamu ziwe juu yake na athari zake. Jana tukawa tumesoma na tukataja taarifu ya neno sunna mbele ya watu wa hadithi, kadhalika neno sunna wanavyolielezea watu wa usul, na kadhalika neno sunna wanavyolielezea watu wa fiqhi. Wale vijana wadogo wadogo wale jana niliwataka wakae hapa, ndio sunna. Waacheni watu wazima huko ukutani, wao kidogo hali zao ngumu kukaa hapa. Nyewe vijana mnajiweza katika sunna, mkae mbele ya mwalimu. Tunasoma sunna, si ndio? Barakallahu fikum, Allah wabarik sana. Nani anakumbuka nini sunna عند الأصوليين؟ ما هي السنة عند الأصوليين؟ سنة نينين mbele ya watu wa usul, jana tulitaja. Nani anakumbuka? Naanza kusema. Najua mnajua, ila mnaona tabu. Watu wa usul wanasema sunna ni ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، kilichopokewa kutoka kwa Mtume kuanzia kauli yake, kadhalika kitendo chake, kadhalika vile vile kilichofanywa mbele yake na Mtume akakikubali. Hiyo ndio sunna wanavyoielezea watu wa usulul fiqh. Kisha tukasema au tukaitaja sunna inda almuhaddithin, mbele ya watu wa hadithi, na wao wameeleza nini sunna. Nani nakumbuka? Jambo ukilifanya unapata thawabu, kulifanya upati dhambi. Hii ni taarifu ya watu gani? Alfuqaha. Sawa, hii ni taarifu ya sunna mbele ya alfuqaha. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم, kitu ambacho kimepokelewa kutoka kwa Mtume swalla na salamu ziwe juu yake, min ghairi iftiradi, pasi na kuwa jambo hilo ni faradhi, wala wujubin, wala lazima, sio wajibu. Tukasema taarifu hii ndio walionayo watu wengi. Wakiambiwa sunna sema ukifanya wapata thawabu, ufanyi upati dhambi. Hii ni taarifu ya sunna inda alfuqaha. Nataka taarifu ya sunna inda almuhaddithin, mbele ya watu hadithi. ونسمى كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم, kila ambalo limepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, min qawlin, kuanzia qawli, au fi'lin, au kitendo, au taqririn, au kilichofanywa mbele yake naye hakukataza, au sifatin khalqiyya, au sifa ya kimaumbile, au sifatin khuluqiyya, au sifa ya kitabia.
Hii ndio sunna mbele ya watu wa hadithi. Nani ataniambia kinyume cha sunna ni kitu gani? Ma huwa ضد السنة. ضد السنة البدعة. ما هو البدعة أو ما هي البدعة؟ نيني بدعة؟ لا يتنبيه. نيني بدعة؟ كل ما يحدث في أمرنا هذا كل ما يحدث في الدين ما ليس له أصل. Kila ambacho kinazuliwa katika dini ambacho hakina asili, hakukifanya mtume, hakukisema mtume, wala hakikufanywa mbele yake hata akakikubali, jambo ambalo watu wamelizua halafu wakalichukua kama ni ibada, wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hilo, wanaona kama wanaabudu hivi, lakini jambo lenyewe likiangaliwa halina asili katika dini, halikutokana na mtume, halina dalili katika Qur'an wala halina dalili katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. طيب الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة ametueleza mengi tangu tumeanza mpaka tulipofikia jana, na leo tunaondokea kwa mujibu wa risala hii nilionayo mimi, sahifa nambari 8. Tukija sahifa nambari 8 chini kabisa huko anasema Sheikh, waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amesema mtume swalla na salamu ziwe juu yake, mu'linan fi khutbati al-jum'a, amesema mtume hali ya kuwa ni mwenye kutangaza katika khutba ya Ijumaa. Yuko mtume kwenye khutba ya Ijumaa akasema, amma ba'du, amma baada ya utangulizi. Amma ba'du ni neno linalotumika kutoka kwenye maudhui fulani kwenda kwenye maudhui nyingine. Kwa hiyo akasema mtume amma ba'du, amma baada ya hayo aloyatangulia kuyasema hayo. Alianza kwa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, kama tunavyojua khutbatul haja ilivyo. Baadaye baada ya kumaliza akasema amma ba'du, amma baada ya hayo, fa inna khayra alhadithi kitabullah, hakika bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah. Haya ndio maneno ya mtume. Sheikh anasema amezungumza mtume mu'linan, katika hali ya kutangaza, anautangazia umma wake, anawatangazia wafuasi wake, kuanzia masahaba mpaka sisi, mpaka watakaokuja, ila an taquma saa. Maneno yake mtume, inna khayra alhadithi kitabullah, hakika bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah. Haya tu, maneno haya tu, tungelikuwa Waislamu tumeyapa hadhi inayotakiwa, basi wallahi tungekuwa mbali mno. Yani mtume anatuonesha kitu kilicho bora katika maisha yetu. Hichi ni kitu kilicho bora kuliko kitu kingine chochote kile, inna khayra alhadithi. Lakini msiba mkubwa tulionao Waislamu wengi, kitu ambacho hatukijui kabisa ni kitabu cha Allah, Qur'an. Kenda mbali mtu kajitahidi sana, basi anajua kusoma yale matni tu, zile hurufi tu, alhamdulillahi rabbil alamin, sabbih isma rabbikal a'la, tabaraka alladhi biyadihi almulku. Lakini akiulizwa tabaraka alladhi biyadihi almulku, nini maana yake, nini kusudio lake, ile khaira alhadithi haipo. Mu'dham ya umma uko hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam
amezungumza kwenye hutuba yake, inna khaira alhadithi, bora ya mazungumzo. Yani Muislamu katika pahala ambapo palitakiwa pa kumshitua na kama kuna jambo la kulishughulikia ni hili ambalo mtume wake anamwambia, inna khaira alhadithi kitabullah. Lakini sisi tunaona khaira alhadithi ni yale mazungumzo ya mtu kukaa kijiweni maskan akawa anapiga porojo tu, huku khaira alhadithi hajui, hakijui kitabu cha Allah Qur'an. Bali wakati mwingine anapatikana mtu hata ile matni pia kuisoma hajui, ile tilawa tu, qiraat, akisoma ni makosa matupu. Wachilia mbali kujua al-aam wal-khas, wachilia mbali kujua al-mujmal wal-mubayyan, wachilia mbali kujua al-mutlaq wal-muqayyad. Hivyo vitu hafahamu kabisa ni vitu gani kwenye Qur'an. Wachilia mbali kufahamu ile maana tu ya kijuujuu. Ni msiba mkubwa tulionao. Mtume wetu anatangazia inna khaira alhadithi, fa inna khaira alhadithi, bora ya mazungumzo. Yani kama wewe unataka kitu kilicho bora, basi hebu kajizungumze na Qur'ani, isome, ielewe, ikisoma uwe unajua panazungumzwa kitu gani. Fahamu hivyo, haya maneno Allah anasema yakisoma, takshairu minhu aljulud, ngozi zinasisimka. Itasisimka vipi ikiwa unasoma lakini message haifiki? Yani baina ya Muislam na Qur'ani kuna obstruction, anachojua kusoma zile herufi tu basi. Inna khaira alhadithi, fa inna khaira alhadithi kitabullah, bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah. Kwa hiyo Muislamu, baba, mama, watoto, mbio zao ni kukijua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume akaendelea kusema, wa inna khaira alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na bora ya muongozo ni muongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kingine kilicho bora. Hapa ndio pana msiba mkubwa kwa umma. Ikiwa Qur'ani hali yake ndio ile tuloizungumza, sunna itakuwaje? Mtume wetu anatangaza kwenye khutba, tena kila Ijumaa anapopanda, si kwamba labda alisema mara moja tu, kila akipanda kwenye Ijumaa jambo hili analikumbusha, fa inna khayra alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bora ya mazungumzo kitabu cha Allah, na bora ya muongozo ni muongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini maneno haya yamemshitua nani? Wachache katika umma, wachache mno katika umma. Kama mtume hapa kataja vitu vikubwa mno vyenye manufaa makubwa mno katika uhai wako, katika maisha yako, usalama wako wa dunia, akhira, tunakokwenda uko kwenye kitabu cha Allah na uko kwenye muongozo wa mtume. Bora ya mazungumzo kitabu cha Allah, wa khaira alhadi, na bora wa khaira alhadi hadi Muhammad, bora ya muongozo ni muongozo wa Muhammad. Muongozo wa Muhammad ni kitu gani? Sunna. Muongozo wa Muhammad ni sunna, ambao jana tumeeleza vya kutosha. Allah awalipe kheri almuhadithun, wamekusanya hadithi za mtume zilizo sahihi nyingi. Tunasikia tu pengine baadhi yetu, kuna kitabu chaitwa Sahihul Bukhari.
mna hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizo sahihi. Tunasikia tu kuna sahihu Muslim, kuna khairul hadi humo, kuna sunan ibn Majah, sunan Abi Daud. Vyote ni vitabu vimekusanya hadi nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pengine Muislamu mpaka leo katika maisha yake hajawahi hata kuiona kwamba hii ndio sahihu Bukhari au hii ndio sunan ibn Majah, pengine hata kuiona, au hii ndio Jami'u Tirmidhi. Lakini pengine kasoma mavolume ya vitabu vingine katika mambo ya kidunia vingi sana, amegraduate, ana miaka mingi kaua kusoma mambo yanayomfaa katika uhai wa kidunia. Si vibaya, lakini khaira alhadi hadi Muhammad. Kilicho bora ni hiki, kilicho bora ni Qur'an. Khairukum man taallama alqur'ana wa allamahu, mbora wenu ni yule anayojifundisha Qur'ani na huyu ndio best kwetu sisi, ndio mtu bora. Lakini sisi hatuna hata kipimo hichi cha kumpima mtu bora. Sasa tunamuona nani yule aliyomaliza chuo kikuu na degree, pengine hajui hata, yani miaka mingi kamaliza, ukaanza primary, secondary, ukaenda university, huyo katoka pengine university karudi tena tenda kuchukua mpaka doktora, ana miaka chungu nzima kichwani mwake na vitabu vingi katika mambo ya dunia kavisoma, ana Nobel nyingi anazo amezisoma, na pengine nyumbani kwake ana library kubwa. Hamna hata kimoja katika vitabu vya hadithi za Mtume. Anaisikia tu Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Jami'u Tirmidhi, zote anazisikia hizo, hajawahi hata kuziona. Kama kipo labda kuna kitabu labda 40 Nawawi pengine kabahatika, hadithi 40 tu za al-Imam an-Nawawi alizozikusanya, pengine wala hazidi. Wa inna khayra al-hadi fa inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad. Ule mwongozo bora kwetu sisi ndio duni kabisa, ni wa mwisho. Atasomea mtu katika dunia mambo mengine kwanza mpaka graduate huko vizuri mno, lakini hajasomea kitu kinachoitwa mustalahul hadithi, akaweza kujua iliyo sahihi katika hadithi za Mtume na iliyo ngonjwa ambayo si sahihi. Anasikia tu kuna hadithi mursal, kuna hadithi mu'dal, kuna hadithi musalsal. Ndio nini hivyo vitu? Unaona vitu vya ajabu kabisa hivi. Bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ambayo Mtume anasisitiza kila anapopanda kwenye membari siku ya Ijumaa. Umma umekusanyika, nawaambia, fa inna khaira alhadithi kitabullah wa khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaira alhadi, inakuwaje Muislamu kusema si sunna tu hiyo, ikiwa Mtume asema khaira alhadi, alafu Muislamu yeye anadogesha si sunna tu hiyo, kwani ukifanya utapata thawabu, kama unifanya upate dhambi. Sunna tu hiyo. Lakini Mtume yeye mwenyewe anasema khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni hadithi mweka nambari 1 hapo kishika chini, rawahu Ibn Majah. Hadithi hii ameisimulia al-Imam Ibn Majah. Kifungua kitabu chake Sunan Ibn Majah utaikuta hadithi hii fi muqaddima, kwenye utangulizi wa hicho kitabu, babu ijtinabil bid'i wal jadal.
hadithi nambari 45 utakutana nayo. Hawa Allah walipe kheri, wamezichimba hadithi za mtume wakazitafuta wakatukusanyia. Sisi tunakuja leo tunakuta yasakusanywa vitabu vya hadithi za mtume vipo. Ile kazi ngumu tumefanyiwa nyepesi, lakini wapi? Nasalullah salamata wal afia. Sheikh Muhammad bin Uthaymin rahmatullahi alayhi anasema wahatha sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ala luzumi sunnatihi, na amehimiza swala na salamu ziwe juu yake, yani mtume amehimiza ala luzumi sunnatihi, juu ya jambo la kulazimiana na sunna zake. Ili jambo mtume kalihimiza, akaileta hiyo hadithi ambayo mtume kahimiza. Mtume anasema alaikum bisunnati, ni juu yenu, jilazimisheni. Alaikum yani jilazimisheni, alaikum bisunnati, jilazimishani kushikamana na sunna zangu, kufuata sunna zangu. Haya maneno haya ya Muislamu kusema si sunna tu hiyo, kwa lazima. Ikiwa mtume anasema alaikum, alaikum manake jilazimisheni, bisunnati, jilazimishani na sunna zangu, wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-mahdiyin, na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa min baadi, baada yangu. Vingapi? Kama teni nini? Sunna zangu. Alaikum bi sunnati, jilazimisheni kushikamana na sunna zangu. Wallahi Muislamu leo illa man rahima Allah, kitu ambacho hataki kusikia masikioni mwake sunna sunna sunna. Yani je, kila kitu sunna tu, sunna sunna, twende kisunna, hebu tuwe kisunna. Huyu ndio kigezo chetu, mtume wetu. Yani sisi kama kuna pahala ambapo tunastahiki kugeza kuiga ni mtume wetu. Jana tumesoma aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa hiyo ziko sunnatun qawliya, mtume kasema hizi zina nguvu zaidi min sunnati alfi'liya, kuliko sunna za vitendo ambavyo mtume katenda. Sunnatul qawliya aqwa min sunnati alfi'liya. Halafu kuna sunnatul iqra na kuna sunnatu tarkiya, jambo ambalo mtume kaliacha. Tayeb, kwa hiyo mtume anasema alaikum bisunnati, jilazimisheni kushikamana na sunna zangu, wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di, na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa baada yangu. Shikamaneni pia na sunna zao. Tamassaku biha, sikiliza kwa makini maneno ya mtume hayo. Tamassaku biha, shikamaneni nazo. Nini? Sunna zake mtume na sunna za makhalifa wake. Sasa unapopata kwenye kinywa cha Muislamu uliona kwamba sunna ni jambo dogo, na wakati mtume mwenyewe analitukuza kama hivi alaikum, na mwisho anasema tamassaku biha, shikamaneni nazo, kana kwamba haitoshi, anasema wa'addu alaiha binawajidhi, ziumeni hizo sunna zangu na sunna za khalifa wangu binawajidhi, kwa meno ya magego. Manake nini? Msiume kwa meno ya mbele. Meno ya mbele huwezi kushika kitu, ukikamata mtu akivuta utang'oa meno, lakini unaonaje ukikamata kitu kwa magego? Atakuburuta mtu, lakini hukiachi. Kwa huu ndo msisitizo wa mtume juu ya sunna zake na sunna za makhalifa wake. Lakini katika jambo ambalo linamkera Muislamu katika zama za leo
ni kuwa awe ana muonekano kama wa mtume hivi au ana muonekano kama wa masahaba. Ili jambo illa man rahimallah, Muislamu hapendi hata, yani anapenda hata pahala pengine hivi watu wasimjue kama yeye Muislamu. Hii kwake inafurahisha, au aonekane hivi kama yani kama mcheza mpira fulani hivi, au kama actor fulani hivi wa movie fulani hivi, au mwimbaji fulani hivi wa nyimbo fulani hivi. Na ndio hata watoto wetu tunawalea hivyo, tunawapeleka hivyo, tunawapeleka hivyo. Nguo zao tuwanunulia zile, nywele zao tuwakata kama wale. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa, imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Allah mnacho kigezo. Yani pahala pa kuongeza sisi ni kwa mjumbe wa Allah. Tumekasema wafundisheni watoto wenu hubba nabiyihim, kumpenda nabii wao, wajiweke kama nabii wao, wajue sunna za mtume wao, wapende sunna za mtume wao. Lakini hatuwapi mapenzi hayo, twawapendezesha zaidi, yani labda wapende Manchester huko, siasa na zingine bete sijui, awe kama muonekano hata mwanao uwe kama wa mtu fulani, sio wa kisunna sunna hivi. Ule wa kisunna sunna unaonekana kama wa kishamba shamba hivi, uliopitwa na wakati, kuanzia mzazi mwenyewe mpaka wanawe. Addu wa addu alaiha binawajidi, baada ya kuhimiza shikamaneni nazo sunna zangu, lakini tamassaku biha, shikamaneni nazo, ni juu yenu, jitalizimisheni. Halafu watamassaku biha, shikamaneni nazo. Halafu waaddu alaiha binawajidi, ziumeni kwa meno ya magego, manake zisikuponyokeni sunna zangu. Kwa hiyo jambo la sunna linaonekana jambo dogo sana katika mujitamaa wa Kiislamu, dogo kabisa, ni jambo lenye kupuuzwa kabisa. Lakini ukisoma maneno yake mtume kama haya tulioyasoma, unaona mtume amelionyesha ili jambo kwenye ukubwa wake na amelisisitiza kwenye msisitizo wake. Ukiangalia, alaikum tamassaku biha waaddu alaiha binawajidi. Halafu Muislamu ukiona kama ni kitu kidogo hicho, ni jambo dogo tu hilo, hii sunna tu, si lazima iti. Kisha Sheikh anasema, ukiangalia hapa kalima moja chini katoa takhrija hadithi hii patikana wapi. Akasema rawahu Tirmidhi, hadithi amesimulia al-Imam Tirmidhi, kitabu al-ilm, kwenye kitabu al-ilmi, babu ma jaa fi al-akhdh bis-sunnah, mlango uliokuja katika kuhimiza kushikamana, kuzichukua sunna, kushikamana nazo. Hadithi nambari hiyo kadhalika vile vile wa Ibn Majah fi al-muqaddima, ameitoa Ibn Majah kwenye muqaddima, babu ittiba'i sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, nambari hiyo. Wa Abu Daud kadhalika, al-Imam Abu Daud ametoa hadithi hiyo kitabu sunna, babu luzumi sunna. الشيخ محمد بن صالح العثيمين anasema, والنصوص في هذا المعنى كثيرة، na nusus, dalili, hadithi ambazo zimekuja katika maana hii ya hadithi hii tunaisoma ziko nyingi mno, ambazo mtume amehimiza kwa wingi sana juu ya jambo la kushikamana na sunna zake. Nusus katika jambo hili, dalili, hadithi, maandiko yako mengi sana. Kisha naendelea kusema, walaqad khaba wa khasira man qala, na kwa hakika amekwenda patupu na amekula khasara. Walaqad khaba wa khasira, na kwa hakika amekwenda patupu
hana kitu. Wa khasira, na amekula khasara, man qala, yule atakayesema innahu la amala illa bima fi lquran, kwamba hakuna kufanyia kazi isipokuwa cha kufanyiwa kazi ni kile kilichokuja kwenye Qur'an. Yako makundi haya sasa hivi, alquraniyun, wao wanashika Qur'ani tu, hatuna habari na hadithi. Qur'ani ndio ambayo haina mashaka, hadithi mara kuna sahihi, mara kuna dhaifu, mara kuna maudhu'. Kwa hiyo wao wako na Qur'ani tu. Hamjapata kusikia watu hao alquraniyun, hawataki hadithi. Ukiwaambia sema hebu kasome kule katika surati al-Mursalati mwisho kule, fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun, hadithi gani tena baada ya Qur'ani wanaiamini? Kwa hiyo hakuna kuchukua hadithi. Kwa Sheikh anasema walaqad khaba wa khasira man qala, amekwenda patupu na amekula khasara yule aliyesema innahu la amala illa bima fi alquran, kwamba hakuna kufanyia kazi isipokuwa kile kilichopo kwenye Qur'an, hakuna cha kufuata isipokuwa kile. Sheikh anasema watanaqada aidan, na huyu anasema hivi amejigonga gonga vile vile. Huyu mtu amejigonga gonga, amejipinga pinga yeye mwenyewe. Wadhalika liannahu idha qala, na amejigonga kivipi hivyo? Inakuwa pale anaposema la amala illa bima fi alquran, hakuna cha kufanyia kazi isipokuwa kile kilichomo kwenye Qur'an. Sheikh anasema fanakulu, tasema twamjibu huyu anayesema hapana kufanyia kazi sunna, hadithi ipo Qur'ani. Fanakulu, tasema والقرآن جاء بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Huyu kweli kajikanyaga na kweli kajigonga. Qur'ani imekuja na wajibu wa kumfuata mtume, imesema hivyo Qur'an, afuatwe mtume. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Qur'ani imekuja na maneno haya, ikiwa nyinyi mwampenda Allah nifuateni mimi. Kwa hiyo Qur'ani imekuja biwujubi ittiba'i nabii sallallahu alayhi wasallam, imekuja na wajibu. Ziko aya zinazoonyesha wajibu, lazima kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha kunta sadiqan fima taqulu, basi ukiwa wewe ni mkweli katika hayo unayosema kwamba hakuna kufanyia kazi ila kilichomo kwenye Qur'an, kama wewe ni mkweli hasa, fala budda an taqbala alhukma bima jaat bihi sunna, hapana budi, lazima ukubali hukumu ambayo sunna imekuja nayo, kwa sababu Qur'ani imesema afuate mtume, na yale ya mtume ndio sunna, na yale ya mtume ndio hadithi. Kwa hiyo kama ni mkweli, basi fala budda an taqbala alhukma bima jaat bihi sunna, hapana budi, lazima kukubali hukumu ile ambayo sunna imekuja nayo. الشيخ نسمع وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطراز من الناس في قوله، na ameashiria mtume katika aina hii ya watu. Mtume alisema tangu hizo enzi zake watakuja watu hawa watakaokataa sunna za mtume, watataka wao Qur'ani tu, sunna hawataki. Mtume haya kayaashiria. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطراز، متى كاشرية كنهيلي أين هي وات من الناس يوات، في قوله كن قولي متى المسمى لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول، متى كسمى لا ألفين أحدكم، nisije nikamkuta mmoja wenu muttakian ala arikatihi, hali ya kuwa ni mwenye kuegemea juu ya safa lake, kakaa mwenyewe
ni mwenye kuegemea juu ya sofa lake, kwenye kochi lake, kwenye kiti chake. Yaqulu, anasema hivi, idha jaahu al-amru min amri, anasema pale itakapomjia amri katika amri zangu, ikawa anasema la nadri, hatujui sisi habari ya sunna, tujui habari ya hadithi. Ma jaa fi kitabillahi, chochote kile ambacho kimekuja kwenye kitabu cha Allah, ittaba'nahu, hicho sisi tutakifuata kilichokuja kwenye Qur'ani. Ama utambie habari ya hadithi, habari ya sunna, sisi hatuna habari ya mambo yao, hatuna habari nacho hicho sisi bwana. Ma jaa fi al-Qur'ani, ma jaa fi kitabillahi, yale ambayo yamekuja kwenye kitabu cha Allah, ittaba'nahu, tutayafuata. Ala, baada ya kutoa tanbihi hiyo mtume kwamba watakuja watu hao baadaye huko watakuja kukataa sunna zangu, kisha mtume akasema ala, tambueni, tambueni enyi waja, wa inni utitu alkitaba wa mithlahu ma'ahu, tambueni ya kwamba mimi nimepewa kitabu, yani Qur'ani, wa mithlahu, na mfano wake Qur'ani, ma'ahu, pamoja na Qur'ani. Nimepewa mimi Qur'ani, wa mithlahu, na mfano wa Qur'ani. Maana yake nini? As-sunna. Ma'ahu, nimepewa pamoja na hiyo Qur'ani. Jana tulisoma aya hapa katika suratu Nisa, inasemaje ile aya? Naye nakumbuka, iliyotaja sunna. Kuna aya tulisoma nyuma hapa, anaambiwa mtume wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma, wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma, na Allah ameshusha kwako kitabu wal hikma, na hikma. Halafu tukasoma hapa wengi kati ya mufassirina wamefasiri neno alhikma kwa tafsiri gani? As-sunna. Wametafsiri neno hikma kwa maana ya sunna. Tumekupa kitabu wal hikma na sunna. Sasa hapa mtume anasema ala, jueni, tambueni, wa inni utitu alkitaba wa mithlahu ma'ahu, na hakika mimi mtume wenu nimepewa kitabu, yani Qur'ani, wa mithlahu, na mfano wake Qur'ani, ma'ahu, pamoja na hiyo Qur'ani. Anasema al-Sheikh, thumma inna kathiran min al-ayati al-mujmala, ukiwachilia mbali haya maneno yao, kisha hakika nyingi katika aya ambazo al-mujmala, aya ambazo zimetaja mambo kiujumla, hazikufafanua, lam tubayyan, aya hizo hazikubainishwa pahala pengine illa fi sunna, isipokuwa zimebainishwa wapi? Kwenye sunna. Aya imekuja mujmala, aqimi ssalata liduluki shamsi ila ghasaqi llaili wa qur'ana alfajri inna qur'ana alfajri kana mashhuda. Imekwambia hivyo tu, aqimi ssalata, simamisha swala, liduluki shamsi. Haya, vipi? Uelekee wapi? Rakaa ngapi? Useme nini unaporukuu? Unapata hiyo kwenye Qur'ani. Useme nini unaposujudu pale? Unapata hiyo kwenye Qur'ani. Upati hiyo, lazima urudi katika sunna. Kwa hiyo huwezi kusema kama mimi sitaki sunna, nataka Qur'ani tu basi. Huwezi kusali sawa sawa. طيب ثم إن كثيرا من الآيات المجملة، Sheikh anasema kisha hakika nyingi katika aya ambazo zimekuja zimetaja mambo kiujumla, lam tubayyan illa fi sunna, aya hizo zilizotaja mambo kiujumla hazikubainishwa illa zimebainishwa katika sunna. Falau qulna bi annahu la yu'khadhu bima jaa fi sunna, basi
lau kama tutasema kwamba hakichukuliwi kilichokuja katika sunna, tukikubaliana hivyo kwamba kilichokuja katika sunna kinaachwa huko huko, sisi tunataka Qur'ani tu, la baqiyat al-adillatu al-mujmalatu kulluha, dalili zote zitabaki zimebaki vile vile kiujumla tu, zimetaja mambo kiujumla tu basi. Swalini ingebaki hivyo swalini, vipi ingekuwa shughuli. La yu'malu biha, zingebaki aya hizo kwamba hazifanyiwi kazi kwa sababu bayana yake iko katika sunna. Wa hadha khatirun jidda, na hii ni hatari kubwa sana, hatari sana. Lidhalika naqulu, kwa ajili hiyo tasema inna sunnata an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna sunnata an-nabiy, inna sunnata an-nabiy, hakika sunna za mtume كالقرآن في وجوب العمل به. anasema الشيخ محمد بن صالح العثيمين kwenye risala hii ambayo ni muhadhara aliofanya Madina katika chuo kikuu, akasema naqulu lidhalika naqulu, hivyo basi tutasema, kwa ajili hiyo tutasema, inna sunnata an-nabii sallallahu alayhi wasallam, hakika sunna za mtume kalqurani fi wujubi al-amali biha, ni kama Qurani katika wajibu wa kuifanyia kazi ile sunna, hasaba ma yaktadihi dalilu, kulingana na vile inavyoelekeza dalili, min ijabi, kuanzia katika mambo ya wajibu. Qurani inayo mambo ya wajibu ni lazima kuyafanya, kadhalika sunna vile vile yako mambo ya wajibu ni lazima kuyafanya. Au istibabi, au katika mambo ya pendekezo sunna, yako mambo mengine ni mustahab, ni mustahaba hayo mambo. Au ibaha, au katika mambo ya kwamba jambo hili ni mubaha, lafaa. Sunna iko vile vile ina mambo ya wajibu na ina mambo ya sunna mustahaba, kadhalika ina mambo ya al-ibaha, kwamba hili jambo lafaa, si haram kulifanya. Ukilifanya mubaha hupati thawabu wala hupati dhambi, ili ni jambo mubaha, basi sunna iko hivyo. Au karaha, au katika mambo ya karaha vile vile, jambo hili linakirihisha, na katika sunna hivyo vile vile kufanya jambo hili ni karaha. Au tahrim, au katika upande wa haram, kuharamisha, sunna vile vile imeharamisha baadhi ya mambo, kufanya hivyo ni haram. Hizi zohitaji hizi watu wa usulul fiqh. تكليفي. أحكام التكليفية. الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية. كوي كسنة فيلا فيلا كوزيكو الأحكام التكليفية. طيب. بعد مدتنا. طيب. كيش أنا سامع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، ولقد كان السلف الصالح على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، na walikuwa wema waliotangulia wako juu ya sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia, walikuwa wanaifuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walaqad kana salafu salihu, na walikuwa watu wema waliotangulia, masahaba hao, matabiina hao, atba'u tabiina hao, a'immatul huda hao, wote walikuwa ala sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam, wako juu ya sunna ya mtume, sala na salamu ziwe juu yake. La yuqassiruna anha, hawafanyi mapungufu katika kuifuata sunna. Hawana kusema si sunna hiyo, la yuqassiruna anha, hawafanyi mapungufu katika sunna kuifuata. Wala yatajawazunaha,
wala hawaikiuki sunna wakachukua kitu kingine ambacho si sunna wakaiwacha sunna. Hawakuwa hivyo. As-salafu salihu, mwendo wao ilikuwa ni wa sunna. Wa idha jaahum al-amru min indi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, anasema na walivyokuwa wao wema waliotangulia, wa idha jaahum al-amru min indi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na inapowajia wao amri kutoka kwa mjumbe wa Allah, sala na salamu za juu yake, akhadhu bi, wema waliotangulia ikija tu amri kutoka kwa mtume wanaichukua, kama yaakhudhuna bil amri min indi llahi azza wa jalla, kama wanavyoichukua amri kutoka kwa Allahu azza wa jalla. Ndivyo walivyokuwa as-salafu as-salih, wema waliotangulia. Ikiwajia amri kutoka kwa mtume walikuwa hii sunna au faradhi. Hawakuwa hivyo. Lazima au si lazima, hawakuwa hivyo. Walikuwa inapowajia amri kutoka kwa mtume wanaichukua, kama yaakhudhuna bil amri min indi llahi azza wa jalla, kama wanavyoichukua amri kutoka kwa Allahu azza wa jalla. Bakia dakika ngapi? Dakika 5. Dakika 5. 5 bado zipo? Mpaka 5. Mpaka 5 sio. Tayeb. Dakika 5 basi, wacha tusitie hapo. Maana tukienda hapo mbele Kilipa zuri kwa mwanzo. tusitie hapo wale. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Naam, kuna swali katika haya? الأخ tuwekee tofauti baina ya taarifu ya sunna ya watu usul na muhaddithun, tofauti yake ni nini? Watu al-usul walipoelezea sunna wameishia katika takriri, wakasema ma uthira an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min qawlin wa au fi'lin au taqririn, ikawa wameishia hapa. Lakini al-muhaddithuna wakasema wao katika kueleza sunna, kullu ma uthira an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min qawlin, kuanzia nini? Kauli ya mtume, hiyo ni sunna, au fi'lin au kitendo, au takririn, hapa ndipo ishia watu wa usul, au sifatin khalqiyya, au sifa ya kimaumbile ya mtume pia ni sunna. Sawa? Au sifatin khuluqiyya, au sifa ya kitabia, sifa ya kimaumbile. Sawa? Kwa mfano katika maumbile yake mtume alikuwa anafanya nini? Umefahamika? Anaweka sifatun khalqiyya, alafu sifatin, kuna sifatin khuluqiyya, sifa ya kitabia. Baadhi ya wanaochuoni wengine wakasema kuna baadhi ya mambo katika mambo ya kitabia ya mtume hayaingii katika sunna. Kwa mfano kama ameamka mathalan mtume asubuhi kisha akajinyongoa, kwa hiyo hii haingii kwenye sunna. Sio kaamka asubuhi ukasema sunna hii, la. Lakini kuna mmoja katika masahaba nadhani Ibn Mas'ud au radhiyallahu anhu, anasema alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam hata akiinama anapita katika mti, kama ni yeye mrefu akiinama basi naye alikuwa akiinama. Ibn Umar. Naam, Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hii ilikuwa katika ile taasi yake yeye mwenyewe katika kule kumfuata mtume, ule ufuataji wake wa mtume, mpaka ilikuwa anapita pahala, yani vile alivyokuwa akifa sunna, pahala hapo mtume alipita palikuwa pana tawi la mti akainama. Kwa hiyo baadaye likafanyaje lile tawi? Likakatwa, likawa halipo. Kwa hiyo ikawa akipita pale Ibn Umar anafanyaje? Kwa sababu gani? Mtume alipopita pale kainama. Sawa? Tayeb. Kwa hiyo ndio tofauti ni kwetu. Leo
Wanasema Mtume pia alikuwa akiachia nywele kidogo. Sahihi? Iko hadithi lakini vijana wanaitumia vibaya. Wao wanazifunga huku nyuma, si kwamba ndio wanamfuata Mtume, wanafuata mastaa wao. Kwa hiyo wao ni tashabuhu na hao, sio tashabuhu na Mtume. Na Mtume akasema nitashabaha biqaumin fahuwa minhum. Naona tuletee kidogo maudhui hii kwa sababu si wana mashehe wao katika online ambao wanawahimiza kwamba ni Mtume mpaka kusuka ile misuko, kusuka minyosho, kwamba pia tukipata wasala kwamba pia ni sunna hiyo. Allahu musta'an. Alikuwa vitani kwa ajili alikuwa vitani nywele akazisuka kutaka si akanyosha akasuka minyosho vitatu wanasema mitatu simnani zisimkeni. Allah yombe limekuja, tulifikiria inshallah lifanyie kazi. Barakallahu fikum. Naam, nadhani tayari adhana sio? Naam, baada ya dakika mbili au kuna dakika mbili sio? Naam, kuna la nyongeza swala jingine Sheikh Abdallah hapo kwenye nywele. Kwa hivyo kuziachia ni sawa, kuzifunga tu ndo ikosa. Kwamba inazungumzwa nywele zake Mtume zilikuwa ndefu, na nywele zake zilikuwa zinateremka, zilikuwa ndefu, alikuwa akiziwacha. Sasa sisi vijana wetu tunaziacha hivyo, sema Mtume sio ndo akasema uziachie afro zetu sasa ndo hazi zinachimika hizo. Mtume zilikuwa zinatiririka bwana hivi, afro limekwenda hivi juu, na hawafanyi hivyo kwa kumfuata Mtume. Hii ndio illa, unafahamiana illa kwamba hawafanyi hivyo kwa kumfuata. Hapo natafuta nini? Uchochoro tu wa kuacha yao wa kumfuata huyo mtu anaomfuata, lakini hawafanyi hivyo kwa kumfuata Mtume. Niulize, je, wakisema wao vijana mfano kwamba mimi nafanya hivi kufuata sunna, wakikuuliza inajuzu au haijuzu? Inajuzu au haijuzu? Nadhani hilo tuliacha kwenye ule muhadhara ambao umetakiwa tuutayarishe biidhnillah tabaraka wa taala. Wa alaykum salam, tutautayarisha biidhnillah jalla wa ala. Kuna swali moja nauliza mimi, labda mtumbo sana nisisitiza sisi kwa vilemba au kufinika kitu kile. Naam, katika sana katika nchi zetu zimesemaki mimi natoka Oman. Hawakubali wazee wenyewe msikitini bila hata kofia. Kwa sababu Mtume ilikuwa mwendo wako pia pendeleo wazee kule. Wanasema usivae nguo ambayo iko kidogo umekata. Ndio. Iwe ndefu kidogo. Iwe ndefu kidogo sio? Pia umekata wazee kama ukisali sana unakuja kama na t-shirt ya. Sema unapokwenda ufuo hivi. Kwa katika mavazi pia naona tujaribu kuwalea watoto wetu si mavazi vizuri yao. Barakallahu fik. Na hapa kuna hatari kubwa ambayo watu wengi wanakabiliana nayo sana pia msikitini, kwamba tunapata kanzu au shati refu. Allah kubariki. Nafikiri hivyo la, yani ni tanbihi mavazi pia muhimu sana. Mimi bado kanzu yangu ni makosa najua kuvaa, itakiwa kidogo. Na nguo ya Mtume ilikuwa haikiuki kisigido. Hiyo ni sibali. Nguo yake ilikuwa haikiuki kifundo cha mguu, na kila ikiwa juu zaidi ni bora zaidi, lakini ilikuwa haikiuki kifundo cha mguu kwenda chini. Lakini moja katika tanbihi muhimu ambao umetoa, mara nyingi sisi wanaume tunaangalia mwanamke kavaa nguo ya kubana, tunaona kana kwamba sisi tumeruhusiwa kuvaa nguo za kubana. Mwanamume naye pia akivaa nguo ya kubana yuko uchi, na ni makosa. Na hili ni kosa kubwa ambalo watu wengi wanalifanya. Wanakuja na nguo zao, suruali zao ni modo, zimewabana, wanakuja kusali msikitini, au kifulana kimembana, kimemtaiti na kisuruali chake kimembana, huyu yuko uchi. Hata kama itakuwa inamfunika baina ya magoti na lakini madamu imembana, imemtaiti, inaonesha mikato ya maumbile yake, huyu yuko uchi, anaswali uchi. Hii ni tanbihi moja muhimu sana. Sasa kwa sababu tuwalee katika hali hiyo ndio. Khairan, Allah kubariki sana. Nadhani wazee tunasikia.
Jazakumullahu khairan. Basi napaadhiniwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuliwapa. Tuliuliza. Jajibiwa. Niulize. Naam, limekuja swali hapa. Bila tulifanya tarjuma kidogo. Inauliza katika dini ya Kiislamu kwa mwanamke kujitanda vizuri ni lazima ajitande na hijabu na abaya au lazima uvae shungi kubwa, abaya na niqabu? Barakallahu fiki. Katika sehemu iliyokuwa iko wazi kabisa katika Qur'ani ni pale Allah alipoeleza vazi la mwanamke. Yani iko wazi kabisa, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminin, waambie wakezo wa banatika na watoto wako wa kike, wa nisai lmuminina na wanawake wengine waumini, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wajiporomoshe jilbabu zao. Kwa hiyo kuna nguo ambayo mwanamke anavaa ya kawaida ya ndani, halafu anapotaka kutoka nje au anapokuja mtu ambaye ni ajnabi kwake, anatakiwa avae vazi hilo la kisheria, ambalo hili kujibu swali naona muda mdogo sana, linahitaji muhadhara wa aina yake, kwa sababu katika pahala ambapo pia Mtume ametahadharisha ni hapa, kwa tahadhari kali sana. Akazungumza katika hadithi, sayati fi akhir zaman, sayakunu fi akhir zaman rijalu, watakuja kuwepo mwisho wa zama huko wanaume, yarkabuna ala suruj, watapanda juu ya vipando. As-suruj yani ni kama matandiko, kwa hiyo watapanda, yarkabuna ala suruj, yani kama Mtume hapa anatabiri chombo ambacho kitakuja baadaye. Wayanziluna ala abwabi almasajid, na wanaume hawa watashuka kwenye milango ya misikiti, wao wanakwenda kusali. Nisauhum kasiyatun ariyatun, lakini wake zao wamevaa nguo hali ya kuwa wako uchi. Wake zao, watoto wao, dada zao, wao wanakwenda kusali, lakini wake zao kasiyatun, wamevaa, ariyatun, lakini wako uchi. Kwa hiyo ili mwanamke asiwe kasiyatun ariyatun, anatakiwa alijue vazi la kisheria la Kiislamu, kisha alivae hilo. Kwa hiyo hili linahitaji pia kuzungumzwa kwa upana wake. Kwa hiyo nadhani kwa vile tupo hapa pia ni katika mambo ambayo tuyaandalie fursa yake, tuje tuyazungumze, yafahamike, ili ijulikane sasa hijabu ya kisheria kwa mwanamke ni ipi, na kama si hiyo inakuwa ni kinyume na hijabu ya kisheria. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo hapo kuna aya ngapi? Kuna aya ngapi? Ukiacha aya hii iliyozungumza hijabu, hii ni sura gani? Tano, Al-Ahzab. Lakini kuna vile vile imetajwa katika sura gani? Suratul Nur, wazi wazi kabisa. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo ziko
yako masharti kwa hadithi ile, vazi lenyewe liko vipi, liwe vipi, lisiwe na nini, lisiwe na nini, yametajwa haya. Ahlul ilmi wamezungumza na Mtume ametaja katika ahadith nyingi tu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wa naktafi bihadha alqadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.